ਜਿਨੇ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ ਰਾਜ ਗਿੱਲ, ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, जींदे जी मरना है, तब जानिया जब जीवत मुआ। तू निर्विचार हो गया है। इनू भी कई साल हो गए हैं कोशिश करदे नूं, पर निर्विचार नहीं हो पाया। संसार वालों ध्यान नहीं हटिया तो निर्विचार नहीं हो पाया। तो इस कारण तो मैनू सुनन लगा होया है। मैनू सुनन तुसी क्यों लगे, चानू जरूरत क्यों पई? इस कारण ही पई ना भी तुसी खुद कामयाब नहीं हो सकते सी। पर ਜਿਹੜੇ खुद कामयाब हो रहे सन उन्होंने किसी दूसरे की सहायता ही नहीं लई। देखो तुसी गुरु तेग बहादुर साहब वेले गुरु तो मौजूद सन, उन्होंने गुरुआं की सहायता भी नहीं लई, किसी संत महापुरुष नूं भी नहीं खोजिया भी किसी जागृत पुरुष नूं सतगुरु नूं खोजा, क्योंकि उन्होंने लोड़ नहीं सी ना। वो खुद निर्विचार हो सकते सन, संसार वालों ध्यान हटा सकते सन। उन्हां को दृढ़ संकल्प सी, साहस सी। ते ऐसा जिन्हां को साहस हुंदा है वो फिर दूसरे नूं नहीं खोजते हन सहायता वास्ते। मैं किसी संत महापुरुष नूं नहीं खोजिया है भी कोई मैनूं पूर्ण पुरख मिले, कोई जागृत पुरख मिले। कभी ख्याल ही नहीं आया है, सच पुछो ख्याल आउंदा ही नहीं है। तो जिन्होंने ये ख्याल आया है तो कोई महापुरख मिले, कोई जागृत पुरख मिले, कोई सतपुरख मिले जिदा असीं हथ फड़ सकीए, भाव ये है भी वो खुद नहीं तर सकते हैं जां वो खुद नहीं मर सकते हैं। इसे कारण ही तो दूसरे का सहारा चाहया है ना। तुसी तुहानू किन्ने प्रेरणा दिती अंदरों? परमात्मा ने ही प्रेरणा दिती होवेगी ना भी तुसी आप नहीं कामयाब हो सकते, आप खुद नहीं मिट सकते, तुहानू दूसरे की सहायता है चाहिदी है। इसे कारण ही तो तुसी सुन लगे हो ना। अगर सहायता चाहिदी ना हुंदी तो तुसी सुनना ही नहीं सी। तुसी सहायता मंगी ते इधरों मैं सहायता करने वास्ते तैयार होया। चलो जिहड़े मिटना चाहुंदे हन उन्हां नूं मिटण वास्ते सहायता कर दिंदे आ। तो मेरा रोज़ का बोलना मिटण की तैयारी कराउणा ही है, तो मैं सहायता ही कर रहा हाँ तुहाडी। फिर जिहड़े सुन के जुड़े हैं उन्हां दा संबंध अंदरों होया है। जिन्हां ने पहलां मैनू बाहरों देखिया है, बाहरों मिले हैं, फिर संबंध बनिया है, तो उन्हां दा कईयां दा बाहरों भी हो सकता है। पर ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ नहीं मिले हैं सुनिया ही है, सुन करके ही संबंध बनया है, तो उन्हों का अंदरों बनया है। भाव कि उन्होंने उपदेश चंगा लगा, चंगा इस करके लगा कि वह मिटना चाहते हैं। पर फिर भी मिटना बहुत कठिन है। ख्याल विच रखो, भावें तुसी चाहुंदे भी हो
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜੀ ਮਿਟਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੜਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੋੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਟਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ, ਮਿਟਣੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਪ, ਕੋਈ ਤਪ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਸੋਚ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁੰ ਵੇਦ ਮੇਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਜੇ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਐਸੇ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ
तो ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਬੇਸਮਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੱਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਅਭਿਆਸ, ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾ, ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਧਾ, ਹੋਰ ਜਪ ਵਧਾ। ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰ ਥਾਣੀ ਬਹੁਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਨੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਟਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਿਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹਿਜ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਟਣੋਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅਗਰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਮਰੀਏ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਘਰੇ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਟ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਟੋ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜੀਓ।